अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद रायपुर अपने सारे वेखने वाले पशु पालक मवेशी पाल डांगरी भरावां नूं अपने चैनल च खुशामदीद कहते हैं। तो अज असी रोशनी पावांगे उन्हां मझां गावां की खुराक के उत्ते, उन्हां दे रख रखाव ते जिहड़ियां सर्दी के मौसम च सूंदियां ने, पार्चुरेट करदियां, बच्चा दिंदियां ने। क्योंकि सर्दियों के मौसम के बाहर का जो टंपरेचर है वो काफ़ी हद तक जो नॉर्मल तो काफ़ी थले चला जाता है। और इस मौसम के तुसीं वेख्या होएगा कि जिहड़ियां मझां गावां बच्चा दिंदियां ने, अक्सर उन्हां दा जिहड़ा बॉडी का टंपरेचर है इस वो खुद ही काफ़ी हद तक जिहड़ा बच्चा देने तो बाद लो होंदा है। बाहर का टंपरेचर लो है, जानवर का टंपरेचर भी लो है, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस तो मैगनीशियम का लैवल जोड़ा अक्सर औकात बच्चा देने तो बाद जड़ियाँ नवी व्याही दियाँ मझां गावां ने जिन्हें बच्चा दिता है उन्होंने टंपरेचर अक्सर लो होंदा है। और जिस टाइम उन्होंने ठंडी हवा बाहर दी जिसम को जाके टच करती है, उन्होंने लगती है, तो फिर होर भी जो टंपरेचर लो हो जाता है। जानवर जोड़ा बेचारा कट्ठा हो जाता है, लू कंडे जोड़े ने वो खड़े हो जाते हैं। जानवर जोड़ा है वो बड़ा ही लागर, कमज़ोर और बड़ा सुस्त हो जाता है, वो लू कंडे खड़े हो जाते हैं। वो इस चीज़ की अलामत है कि जानवर जोड़ा उसका टंपरेचर काफ़ी लो हो गया है, तो उस तरफ तवज्जो देने की लोड़ है। बाहर का जो टंपरेचर है वो फिर तुसी उसके मुताबिक अंदर निग करो, कोई अंगीठी रखो, कोई अग लाओ या कोई धूनी का ऐसा बंदोबस्त करो ताकि जानवर जोड़ा वो अपने आप को ईजी महसूस करे, साह लैन च भी आसानी होए। तो ये नाल तुसी दूसरी गल जिहड़ी है, क्योंकि टंपरेचर लो होंदा है, तो जिस टाइम टंपरेचर लो होएगा बाहर ठंड होएगी, जानवर को फिर रेस्पिरेटरी जड़ियाँ ने, साह दी बीमारियां जड़ियाँ ने इस मौसम के बहुत छेती अटैक करदियां ने। जानवर की कुव्वत मदाफत जिस टाइम घट होएगी तो सैकेंडरी बैक्टीरियल इन्फैक्शन जड़ियाँ ने वो फिर जानवर को एकदम जड़ियाँ ने आके हमला करदियां ने। तो इस तो बचन वास्ते जानवर को डेली तुसी अद्धा किलो जी सज्जर सूई की मझ गां है इस ठंडे मौसम के सर्दियों के इसका इस्तेमाल यकीनी बनाओ। नाल तुसी मिनरल मिक्सचर जोड़ा है वो 200 ग्राम पा दे नेड़े तेड़े जोड़ा है उन्होंने खवाओ। नाल अगर तुसी 5 किलो उन्होंने ग्रेन उन्होंने तुसी दाने देंदे पे जे, मकई देंदे पे जे, बाजरा देंदे पे जे, नकू देंदे पे जे चावलों का, तो तुसी उहदे नाल जिहड़ा तुसी बफर का इस्तेमाल लाजमी करो। बफर जिहड़ा है ताकि एक तो रूमन की पीएच जिहड़ी है उन्होंने मेनटेन करेगा, उहदी डाइजेस्टिबिलिटी नूं बेहतर करेगा, जानवर नूं जल्दी जिहड़ी है वो गज़ा नूं हजम करन च, पचाण च मदद करता है, जानवर को एनर्जी प्रोवाइड करने बड़ी ही अहम जोड़ा ये रोल अदा करता है। तो एक तो यदा नाल इस्तेमाल करो, नाल जोड़ा मिठा सोडा जोड़ा 50 ग्राम वो जानवर को दवो। और इस नाल TMV जोड़ा जिन्होंने असीं की कहने जी टोटल या कह लो जी टोटल मिक्सड जोड़े विटामिन्स ने या ट्रेस मिनरल्स विद विटामिन्स उसका इस्तेमाल जोड़ा है वो लाजमी करो। यानी कि 10 ग्राम तो लैके 30 ग्राम तक जोड़ा है सज्जर सूए जोड़ा कोई 20-25 किलो दुध करने वाला जानवर है उन्होंने इस्तेमाल लाजमी करो। इस तो अलावा जोड़ा टॉक्सिन बाइंडर आता पाया, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम के अक्सर जी है बाहर का जोड़ा मॉइस्चर लैवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। खुराक के भी जोड़े ने पानी के अज्जा जोड़ा मॉइस्चर लैवल है वो ज़्यादा होंगे। पट्ठे जोड़े हरे असी पाने आ, बरसीम है वो भी जोड़ा है वो 80 तो लैके जे कह लो कि 85% तो खाली जोड़ा है उस पानी है, तो ड्राई मैटर जोड़ा है वो बड़ा घट होंदा है। तो इस मौसम के असी जानवर को ड्राई मैटर जोड़ा है वो ज़्यादा देना है। और फिर अक्सर वेख्या जोड़े नवे सूए के जानवर ने जिन्होंने हजे नीयरली बच्चा दिता है उन्होंने अक्सर 30% जी भुख है वो वैसे ही घट होती है, क्योंकि बच्चा देने का जो स्ट्रैस है। फिर जानवर जोड़ा वो पहला बिल्कुल ड्राई सी वो दुध तो एकदम आया, दुध जी प्रोडक्शन जी है वो वध गई, दुध जानवर को ज़्यादा दुध देना पाया।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ એનર્ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀਟੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਣਾਓ। 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਟੌਕਸਿਨ ਬਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 30 ਤੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹ ਡੇਲੀ ਜਿਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਫਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਸਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਵ ਯੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ੇਬਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ 'ਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਯੀਸਟ ਉਹਦੀ ਡਾਈਜੈਸਟੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਫਲੋਰਾ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗੁੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੈਗਰੀ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡੇਲੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਠੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਔਰ 5 ਤੋਂ 8 ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਹਾਓ। ਖੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਨਾ ਜੰਮੀ ਦੀ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਦ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਏਗਾ। ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਰਨੇ ਪਿੰਡ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਜਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ, ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ TDS ਨੇ ਉਹ 500 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਨ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 60 ਤੋਂ 70 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਟੌਕਸਿਨ ਬਾਈਂਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, TMV ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਫਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਜੈਗਰੀ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨਿੱਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अपना ख्याल करा जे, अपने जानवर का ख्याल करा जे। ते अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।